हाँ जी विद्यार्थियों, तो तुहाडे जमात 12वीं का हैगा वा इकनॉमिक्स का पेपर यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर आ तुहाडा 18 तरीक नूं। तो चलो इस वीडियो दे विच सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 का अर्थशास्त्र का साडे कोल पेपर पहुँच गया वा। असीं पूरा ही सॉल्व कर लिया वा ते हुण चंगी तरह तुहाडी तैयारी करा दिंदे आ। देख लो 80 नंबर का पेपर आऊगा, 3 घंटे का समा मिलूगा। सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 जमात 12वीं अर्थशास्त्र, ठीक है जी। तो देखो सब तो पहला प्रश्न 1 देख लेने आपां। हरेक प्रश्न एक अंक का हैगा वा। तो देखो पहला प्रश्न की है, आज़ादी के समय भारत के प्रति व्यक्ति आमदन कितनी सी, ठीक है जी। तो यदा उत्तर तुसीं आह देख सकते हो। आज़ादी कदों मिली सी, आपां पता ही है 1947 48 में भारत की प्रति व्यक्ति आमदन कितनी सी, तो दोस्तों रुपए 230, ठीक है। तो तुहाडा जिहड़ा हैगा इत्थे रुपए 230 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगे 12वीं 5 साल योजनावां का समा काल की सी, ठीक है जी। 12वीं 5 साल योजनावां का जिहड़ा हैगा समा सी वह 2012 तो लैके 2017 तक दा सी। अगे है अपना तीसरा प्रश्न, सुतंत्र भारत विच पहली उद्योगिक नीति कदों अपनाई गई, ठीक है जी। तो यदा आंसर आ जाएगा दोस्तों, आज़ादी तो बाद भारत द्वारा अपनाई गई उद्योगिक नीति की सी 1948 दे विच दोस्तों यह जिहड़ी नीति आ वो अपनाई गई सी, ठीक है। अगे है अपना प्रश्न अगला की है, भारत विच पेंडू बेरोजगारी दीयां विभिन्न किस्मां किहड़ियां हन। तो देखो आंसर इहदा हाँ जी आ रहा, ठीक है जी। तो पेंडू बेरोजगारी पेंडू खेतरां विच बेरोजगारी नूं दर्शाउंदी है। यह ज़्यादातर खेती नाल संबंधित वरतारा है। पेंडू बेरोजगारी नूं 3 किस्मां विच वंडिया जा सकता है, ठीक है जी। खुली बेरोजगारी, ठीक है जी, गुप्त या फिर भेसबद्ध बेरोजगारी या फिर पढ़े लिखे पेंडू बेरोजगारी, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे पेंडू साख तो की भाव है। तो देखो पेंडू साख तो की भाव है, तो भारतीय किसान एक गरीब किसान है। खेतीबाड़ी की उन्नति लई पूंजी जरूरी है। इस तरह भारत में किसान की धन संबंधी लोड़ होर भी वध लोड़ींदी है। इस लोड़ नूं पूरा करन लई उसनूं उचित मात्रा विच उचित समय विच अते उचित ब्याज की दर उत्ते करजा मिलना चाहिए है, तां जो खेतीबाड़ी नूं उन्नत कर सके अते अपने लई ओह वध आमदन प्राप्त कर सके। खेतीबाड़ी करके ही ओह पेंडू मतलब की है खेतीबाड़ी करजे नूं ही पेंडू साख कहा जाता है, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला अपना प्रश्न की है कि बई तुहाडा जिहड़ा हैगा वा भारत विच ऊर्जा के जिहड़े हैगे आ परंपरागत स्रोत किहड़े हन, ठीक है जी। तो इसदा आंसर तुसीं आह देख सकते हो, भारत दीयां 80% तो वध ऊर्जा लोड़ां 3 इंधनां द्वारा पूरीआं कीतीआं जांदियां हन, जिवें कि कोला, तेल, ठोस ते बायोमास वगैरह है, ठीक है जी। तो इसदा आंसर यह कुछ हैगा वा। अगे है अपना जैविक खेती तो की भाव है। तो देखो जैविक खेती, तो देखो जैविक खेती एक प्रणाली है जो फसलों की काशत लई जैविक निवेशों नूं हुलारा दिंदी है। रवायती खेती तो उलट जैविक खेती फसलों के वाधे लई रसायनिक खादां अते जहरीले कीटनाशकों की वरतों नहीं करदियां। इस दी बजाय यह जैविक खादां जिवें कि जानवरों की खाद नूं वरतदा है। इस किस्म के खेती खपतकारां लई गैर जहरीले अते रसायन रहत भोजन तैयार करने लई कीती जाती है। उस समय जैविक खेती मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाई रखती है। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो गया। अगे है प्रधानमंत्री उज्जवल योजना डैश विच लागू की गई, ठीक है जी। तो इसदा आंसर जिवें तुसीं देख सकते हो, यह जिहड़ी स्कीम आ 1 मई 2016 नूं जिहड़ी हैगी आ लागू की गई, ठीक है। अगे अपना प्रश्न है, ब्रिटिश शासन तो पहला भारतीय खेती डैश खेती सी। तो इसदा आंसर जिहड़ा हैगा वा देख लो जिहड़ा हैगा वा हाँ जी, तो चावल अते हाँ जी इसदा आंसर यही है दोस्तों की है चावल अते कणक यही मतलब खेती सी। मुख्य तौर पर दोस्तों 2 ही फसलां उस वक्त उगाईयां जांदियां सन, चावल अते कणक, ठीक है। चावल अते कणक की जिहड़ी हैगी आ इत्थे तुसीं शायद लिखना वा चावल अते कणक की खेती सी। अगर तुहानूं लगदा इत्थे कुछ होर हैगा कन्फर्म, अगर तुहानूं कुछ होर हैगा तां तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो कि सर इहदा 9वें दा ए वाला आएगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब नाल तां मैनूं आही लग रहा वा। अगे पहली 5 साल योजना का समा काल की सीगा, ठीक है जी। पहली 5 साल योजना का तो देख सकते हो 1951 तो लैके 1956 तक पहली 5 साल योजना 1951 में शुरू की गई सी ते 1956 में यह खत्म हुई। अगे है अपना प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य डैश युवकों को रोजगार प्रदान करना सी, ठीक है जी। तो किन्हां नूं ज़्यादातर शहरी खेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगारी का बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने खेत्रों में विधिक सहूलतां के विशाल प्रसार कारण, ठीक है जी। तो जिहड़े हैगे आ जिहड़े पढ़े लिखे बेरोजगार सी उन्हां नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा वा शहरी खेत्रों के विच उन्हां नूं जिहड़ा हैगा ज़्यादा तो ज़्यादा रोजगार देना, ठीक है जी। आ सीगा मतलब आ वाले इहदा आंसर, ठीक है जी। उद्देश्य सीगा किहड़े जिहड़े बेरोजगार शहरी बेरोजगार सीगे उन्हां नूं रोजगार प्रदान करना, या फिर कल्ला भी बेरोजगार इत्थे तुसीं लिख सकदे हो बेरोजगार युवकों नूं। अगे अपना प्रश्न, सिक्ख्यत बेरोजगारी डैश खेत्रों में पाई जाती है, ठीक है जी। तो दोस्तों जिहड़ी सिक्ख्यत बेरोजगारी आ वो जिहड़ी हैगी तुसीं आह देख सकते हो। इत्थे एक कन्फ्यूजन हुई है दोस्तों, रुको इसनूं मैं सही करदा। तो दोस्तों जिहड़ा आह वाला प्रश्न का आंसर सीगा ना वो इत्थे सीगा आह वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है जी।
ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ 11ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੈਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਡੈਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰੂਇੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਿਗਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਤੱਕ ਡੈਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ WTO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, WTO। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਵਾ, ਕੋਈ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1965 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਗਠਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਜਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮਹਾਜਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਾਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੂਮੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਵਿਹਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖ ਮਹਾਜਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ। ਵਪਾਰੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਖਾਦ, ਨਾੜੇਪ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਲ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਲਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕੋ ਨੋਟਿਸ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80% ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਲੋੜ 3 ਇੰਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਠੋਸ ਬਾਇਓਮਾਸ। ਠੀਕ, ਕੋਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਸ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਈਂਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕੁਝ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਖਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18.3% ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2011 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ, 93.9। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76.7% ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1951 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 18.3 ਸੀ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ 74.04% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਲਵੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇੜਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਖ ਸਰੋਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਖ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ, SBI ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SBI ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਹਾਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਂਡੂ ਸਾਖ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਖੋ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖੋ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਭ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ। ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਉਪਭੋਗ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਨਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਬਿਲ ਉਦਮੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੱਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ। ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ, ਖਾਦ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 12ਵਾਂ 5 ਸਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ 12 ਅੰਕ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਢੀ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ 2 ਦੋਸ਼ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸਨ, 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ
ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।